परम संत सतगुरु सतगुरु स्वामी जी महाराज पाद में शब्द 29वां शब्द तीसरा। गुरु मैं गुनाहगार अत पारी, गुरु मैं गुनाहगार अत पारी, काम क्रोध छल जतराई, इन संग है राधा। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी है। बहुत ही दया करते हुए ये बचन साढ़े वास्ते ही उन्होंने दर्ज किए ने। अज सतगुरां दा ध्यानपुर वालियां दा स्वामी गुरबचन लाल जी का और महाराज बाबा देवा सिंह जी का अवतार दिवस है। बहुत ही एक खुशी वाला भी दिन है और साढ़े वास्ते इस तो होर वड्डा दिन केड़ा हो सकता है। और सतगुरु दया कृपा करन कि जिस तरह अज स्वामी जी के जो बचन आए ने वो साढ़े वास्ते ही ने। उन्हां दे किरदार रहनी तो बहुत उच्ची है, पर साढ़े वर्गे जीवां नूं बेनती करन दी भी जाच नहीं, क्योंकि असी हर एक गल मन के घाट के उत्ते चतुराई दे नाल बुद्ध दे नाल असी करते हैं। और वो जिहड़े वचन जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो सतगुरां दी दया दे नाल ही हिरदे दे विच आ सकते हैं। नहीं तो होर असी जो मर्जी इत्थे काम कर लीए, जिन्नियां मर्जी किताबां लिख रहीए, भाषण दे लीए, पर ये ऐसे जो वचन ने ये तो आप ही दया कृपा करन, ऐसी स्थिति बनती बना देन तो फिर ही कोई जीव ऐसी सेवा कर सकता है। तो बहुत ही प्यारे वचन ने। सतगुर दया कृपा करन कि साढ़े वालों उन्होंने हजूर के चरणों के विच बेनती अरदास है कि साड़ी ही रहनी है। और अज सतगुरां ने मौका बख्शिया है कि असी बड़े प्यार दे नाल उन्हां दे चरणों दे विच ये बेनती करिए, क्योंकि ये जिहड़े साडे औगण ने ये कदी भी बख्शे नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे गलतियां असी मन के घाट ते बुद्धि के घाट ते करते हैं कि संसारी तौर के उत्ते भी जे कोई गलती हो जाए किसी तरह की तो उस वेले कानून सानू उस गलती की सज़ा देंदा है। घर दे बाहर दे कोई भी किसी कोई उस चीज़ को नहीं बख्शदा। हाँ कि एक औगण मेरा बाबुल तके देवे देश निकाला, लख औगण मेरा सतगुर तके फिर भी करदा टाला। ये सतगुरां दा ही बिरद है कि साडियां इन्नियां गुस्ताखियां नूं अनदेखा करते हैं, उन्होंने माफ़ करते हैं, फिर भी सानू मौका बख्शते हैं कि असी जिस तरह के भी हाँ। फरमाया कि जैसा तैसा पात की आया गुरु की ओट, गांठी बांधे शब्द की फिरनी परखे कोट। तो उन्होंने चरणों के विच असी अरदास करिए, बेनती करिए, अपने हर एक दे ये हिरदे तो बेनती होनी चाहिए कि गुरु मैं गुनाहगार अत पारी, गुरु मैं गुनाहगार अत पारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग मेरी जारी। वैसे तो दसिया कि असी कभी भी मनुख जिहड़ा है कभी भी नीवा होना नहीं चाहता है, हमेशा ही उच्चा ही हुंदा है। सतगुरू कृपा करन दया करन ते ऐसी जाच बख्शन के सिख जिहड़ा नीवा होवे। तो जो ये मन की ऐसी दशा बनती है तो फिर बई सतगुर कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है, क्योंकि बख्शणहार ने, मेहरबान ने,
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਔਗਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਛਲ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਹਿਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਛਲ ਚਤੁਰਾਈ ਇਨ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਕਾਓ ਛਪਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਰਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਛਲ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਨ ਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ
ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈ ਦਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਤ ਇਸ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘਰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੰਡਲ ਲੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਖੀਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕਮੰਡਲ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਖੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਦਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਪਾਉਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਕਿ ਲਿਆਓ ਭਾਂਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਹਜੇ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਬਈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੰਡਲ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਅਤੇ ਬਈ ਖਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ। क्योंकि ऊपरों तो असी कई बार कहने, स्वामी ने फरमाया गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, कारज तेरा कैसे होवे भाई, गुरु संग ऊपरी प्रीत लगाई। फरमाया कि काम लोभ मोह अहंकार ईर्खा मान बढ़ाई तारी, कि आए आउणा तो असी सतगुरां दे दरबार दे विच जां उन्हां दी शरण दे विच वो प्रसाद लैण वास्ते नीवें हो के ये चीज़ां छड्ड के आ, पर मेरे मन दे विच तां मान वडियाई भरी पई है। मान वडियाई मेरा खहड़ा नहीं छड्डदी, मेरा नहीं वो जिहड़े भांडा साफ होण दिंदी। ते सतगुरू जी तुसीं किद्दां प्रसाद बख्शोगे, किरपा करो ये सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां तो मेरा पिछा छड़ाओ। हाँ जी। कपटी लंपट झूठा हिंसक अस अस पाप करारी। उन्होंने कपटी लंपक
ਝੂਠਾ ਹਿੰਸਕ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖੀਏ ਨੋਟ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਛਲ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਨ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ, ਮਾਨ ਬੜਾਈ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਪਟੀ ਲੰਪਟ ਝੂਠਾ ਹਿੰਸਕ, ਅਸ ਅਸ ਪਾਪ ਕਰਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਪਟੀ ਏ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਾਵਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ, ਹਿੰਸਕ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਨਿਰਾਦਰ ਸਹਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੁਖ ਆਦਰ ਅਬਿਲਾਖ ਪਰਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਪਯਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਧੰਦਿਆਈ, ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਰੇਤ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਖਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੈਲਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਿਬੜਿਆਂ ਤਿਬੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿੰਜਨ ਸੁਆਦ ਅਦਕ ਰਸ ਚਾਹੇ,
ਮਨ ਰਸਨਾ ਯਹੀ ਚਾਟ ਪੜਾਰੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਘਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਔਰ ਕਾਮਨ ਚਿਤ ਬਸਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਆਸ ਪਰਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਨ ਔਰ ਕਾਮਨ ਚਿੱਤ ਬਸਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਆਸ ਪਰਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਤਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਾ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਐ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੇ ਚੂਕ।
ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨੋਟ ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਘੱਟ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਚੱਲ ਜਾ ਟੈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਈ ਦੇ ਕਿਤੇ ਐ ਮਹੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਦਰ ਮਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਸੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਪਾਪੀ, ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਤੂਤ ਨ ਛਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਪਾਪੀ, ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਛਾੜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਟੋਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੋ ਵੀ ਜੇ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ये मन दुष्ट काल का चेरा, नित परमावत निडर हुआरी। ये मन दुष्ट काल का चेहरा, एक तो काल होए ना, कहते कि जो मौत आती है तो बई काल आ गया जी ਇਹਦਾ ਤੇ एक छोटा काल ਜਿਹੜਾ मन ਜਿਹੜਾ ਆ हमेशा ही अंदर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ही ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ये मन दुष्ट काल का चेहरा, नित परमावत निडर हुआरी। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਫਿਰ ਐ ਥੁਕਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਐ ਨਿਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਗਾਫਲ ਖਾਈ ਮਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਜਬ ਚੋਟ ਪੜੀ ਦੁਖਣ ਕੀ, ਤਬ ਡਰ ਡਰ ਕਰ ਭਜਨ ਕੀਆਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਬ ਜਬ ਚੋਟ ਪੜੀ ਦੁਖਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਬ ਡਰ ਡਰ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈਏ ਗੁਰਮਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਬ ਚੋਟ ਪੜੀ ਦੁਖਨ ਕੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात। सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा तो करनी सी प्रेम दे नाल, पर यह सेवा करता पे डरद्या ही। कई इसे गल तो ही वो बनाया होंदा रूटीन कि किते वो ना होवे कोई घर च कोई बीमारी आ जाए, कोई ना होवे कोई दुख ही आ जाए, नहीं इस नहीं ठीक गुरु के प्रेम दे विच ये आवे, फिर वो जिहड़ा रिजल्ट पूरा आउंदा है। पर फिर भी वो दया कृपा करते हैं। हाँ जी, देखो दया मेहर सतगुर की, उसी भजन को मान लियारी। कहते कीता ते भजन सिमरन या सेवा कोई डर दे नाल ही सी भावें, पर फरमाया कि देखो दया मेहर सतगुर की, सतगुर की कृपा देखिए। जानते ने सब कुछ, उन्होंने को कुछ छुपया तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दया कृपा है, उन्होंने उसी भजन को मान लिया रही। जिस तरह मर्जी करते हैं उन्होंने ही मंजूर कर लेंगे ने कि ठीक है भी बच्चा है, चल कोई गल नहीं, जिस तरह भी दयावान ने मेहरबान ने वो तो अपनी कृपा करी जाते हैं, पर थोड़ी बहुत ही सानू भी तो कोई थोड़ी बहुत ही चाहिए है। हाँ जी, बुद्ध चतुराई बचन बनावट, हार जीत की चर्चादारी। कहते कि बुद्ध चतुराई बचन बनावट, कोई भी काम जिस तरह दुनिया के विच असी हर थां ते बुद्धि लगाउने, हर जगह ते ही उस चीज़ को करते हैं, इस तरह ही उस रस्ते ते भी सोचते हैं कि शायद असी कोई धोखा दे लवांगे, असी कुछ कर लवांगे। ये रस्ता तो हैगा प्यार का, पर इत्थे भी असी युद्ध लड़न नूं तैयार रहने। सुनाया कि बुद्ध चतुराई बचन बनावट, हार जीत की चर्चा धारी। गल्लां नाल ही असी हर चीज़ नूं दा पार लगाउणा चाहुंदे हां। मन दे विच ऐसियां चीज़ां हुंदियां ने, कोई गल करके ते वेखे साडे कोल हर गल दा जवाब हैगा है। जिहड़े तर्क है उन्हां कोल हर चीज़ दा है तर्क, पर ये बई बुद्धि चतुराई वाला तो कोई काम ही नहीं हैगा। ठीक है, गल्लां बातां नाल असीं जित प्राप्त कर भी लवांगे, पर बई उस गल्लां बातां वाला कोई ये रस्ता है नहीं है। वो मन जाते हैं, सतगुरु भी मन जाते हैं। असीं आप सारिਆਂ ने देखा होएगा,
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਰਹੀਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਿਆ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਖੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰ, ਭੋਲੇ ਭਗਤਨ ਤੋਖ ਦਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਖੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਗਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਫਕੀਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਫਕੀਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤੇ ਬਈ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਹੁਤਕ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਮਾਨ ਪ੍ਰਤ ਸਟਾ ਭੋਗ ਕੀਆਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ। ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲੇਹੂ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਯਮਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕਪਟ ਕੁਛ ਡਰ ਕੀ, ਕਬ ਥੋੜੀ ਕਬ ਬਹੁਤ ਕਿਆਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਾਂ ਲਗ ਔਗਣ ਬਰਨੂ ਆਪਣੇ, ਯਾਦ ਨ ਆਵਤ ਭੂਲ ਗਿਆਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਅਜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕਪਟ ਕੁਛ ਡਰ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਪੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕਪਟ ਕੁਛ ਡਰ ਕੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੈ ਕਿ ਕभी ਥੋੜੀ ਕभी ਬਹੁਤ ਕਿਆਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਹਿ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਛਿਨਮੇ ਬੜੇ ਛਿਨਮੇ ਗਟੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਚੋਰ ਚੁਗਲ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਭ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦ ਮਤਲਬੀ ਨਿਰਦਈ ਮਾਨੀ, ਬਹੁਤਨ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਆਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨਦਾ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਦੋਹੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਮਾਨੀ, ਬਹੁਤਨ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਆਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੂੰਦ ਛਿਲਕਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਕੇ ਲਵਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਂ ਪਲਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਆਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਕੋਟਨ ਪਾਪ किए बहुत तेरे, कहूँ कहाँ लग वार न पारी। हाँ जी। हे सतगुर अब दया विचारो, क्या मुख लै मैं करूँ पुकारी। सतगुर जी दया कृपा करो, पाप तो पता नहीं करोड़ां ही असीं कीते ने, क्या मुख लै बेनती करूँ लाज आवत है मोहे, तुझ देखत औगण करूँ कैसे वाऊँ तोहे। सब कुछ जानते हुए पाप असी वो जिहड़े करते हैं, तो किहड़े मूँह दे नाल असी उन्हां दे कोलों वो दया कृपा मंग सकते हैं, किहड़े मूँह नाल असी उन्हां कोलों माफ़ी मंग सकते हैं। पर फिर भी उन्होंने कहा ना कि भाई हे सतगुरु अब दया विचारो, सारी गल तुहाडी दया ते मेरे वस कुछ नहीं है, कृपा करो दया करो, जिस तरह का चाहते हो उस तरह बनाओ, उस तरह चलाओ। ये मन जिहड़ा धोखा दई जा रहा है। हाँ जी। नहीं प्रतीत प्रीत नहीं रंचक, कस कस मेरा करो उबारी। मोसा कुटल और नहीं जग में, तुम सतगुरु मोए ले ओ सुधारी। हुण ठीक है, सतगुर है तो सब सारा संसार ही उन्हों का है, पर उन्होंने बचनों के मुताबिक उन्होंने कई बार फरमाना कि बई सारे संसार वास्ते नहीं आते, कुछ ऐसिया रूहां होंदियां ने, कुछ ऐसे घट होंदे ने जिन्होंने पार करने वास्ते आते हैं, अपना प्रेम भरोसा प्यार प्रीत बख्श के तो उन्होंने बई उस डोर ना बन के कढ़ के लै जाते हैं। हुण डर भी इस चीज़ तो लगता है कि वो प्रतीत बनती नहीं, वो प्यार बनता नहीं, फिर डर लगता है कि किस तरह गल बनेगी। मैं कि नहीं प्रतीत प्रीत नहीं रंजक, कस कस मेरा करो उबारी। मूसा कटल और नहीं जग में, तुम सतगुर मोहे ले हो उबारी। कि कोई मेरे को प्रतीत कोई प्रीत ऐसी मेरी है तो नहीं जिहदे नाल तुसीं मैनूं बख्श दिओ जां मैनूं नाल लै जाओ, कोई मेरा ऐसा कोई गुण तो नहीं हैगा। पर फिर क्या कि तुम सतगुर मोहे ले हो सुधारी, कि तुसी कर सकते हो सब कुछ, दया करो कृपा करके मेरा सुधार करो और इन्हां औगुणां तो मेरा बचाव करो। हाँ जी। जतन करूं तो बन आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। हाँ जी। ये भी बात कही मैं मुँह से, मन से सरना कठिन प्यारी। हुण सतगुरां दे चरनां दे विच बड़ी निमरता नाल अरदास हो रही हुंदे ने कि सतगुरु जी मैं यतन तां करदा हाँ, बचनां दी समझ लगदी भी है। जदों तुसीं चोट करदे हो बचनां दी, मन चाहुंदा है कि इन्हां औगुणां नूं छड्ड के सतगुरां दे बचनां ते चलां, पर है कि यतन करूं तो बन नहीं आवत। कोशिश तो बड़ी करदा है पर वो सिरे नहीं चढ़ते कोई भी। हार हार अब शरण पड़ारी, कहते बिल्कुल सारे पासों हार जाना है, हार गया है, तो हुण तुहाडी शरण च आया है कि मैं कि ये भी बात कही मैं मुँह से। देखो सतगुरु साहब हालत जानते हैं कि सब कुछ असी कहने करते हैं, पर वही वाकई ही जां तो फिर उस तरह ही बन जाइए कि जिस तरह की दशा हैगी है सतगुरां दी, जिस तरह बिल्कुल शीश महल हुंदा है, आर पार नज़र। गलतियां जां कोई औगण सतगुर ऐसा नहीं है, पता उन्होंने सब कुछ तो बख्शण वास्ते ही आउंदे ने। काम उत्थे खराब किते हुंदा है जदों असीं इकट्ठे कर लैके ढेर लगा लैंदे ने चीज़ां, लका लका के बड़ा अपने आप करके उन्होंने बचना तो दूर चले जाते हैं। कि शरण लेना ये भी कहना झूठ कहा, झूठ हुआ मुँह का कहना करारी। बात ये भी बात कही मैं मुँह से, मन से सरना कठिन हुआ रही। कहते शरण च कह तो दिता मैं तुहाडी आ गया है तो मैनू बख्श लियो कृपा कर दिओ, पर कहते ये भी गल मैं मूँह तो ही कही है, हजे हिरदे तो नहीं मैं कही हैगी। मैनू नहीं पता कि मैं हिरदे तो मेरी गल बनी है कि नहीं बनी।
ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਔਗਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਐਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਮਨ ਦੀ ਬਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। सरना लेना ये भी कहना, झूठ हुआ मुँह का कहना री। तुमरी गत मत तुम ही जानो, जस तस मेरा करो उबारी। ਹਾਂਜੀ। मैं तो नीच निपट संसेरत, लगे ना चरणन प्रीत करारी। शरणा लेना ये भी कहना, झूठ हुआ मुँह का कहना री। तुमरी गत में तो तुम ही जानो, जस तस मेरा करो उबारी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਸ ਤਸ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਉਬਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕਪਟ ਸੰਸੇ ਰਤ, ਲਗੇ ਨਾ ਚਰਨਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਕਪਟੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੰਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। मेरे रोग असाध परे हैं, तुम बिन को अब करे दवारी। जब चाहो जब सिन में टारो, मिहर दया की ਮੌਜ ਨਿਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਭਰੇ ਹੈ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੋ ਅਬ ਕਰੇ ਦਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਬੜੇ ਦਵਾਖਾਨੇ, ਵੈਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਬ ਚਾਹੋ ਜਬ ਛਿਨ ਮੇ ਟਾਰੋ, ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕੀ ਮੌਜ ਨਿਰਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। बारंबार करूं मैं बिनती, और प्रार्थना करूं तुम्हारी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ।
तुम बिन और ना कोई दिखे, तुम ही हो मेरे रखवारी। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਬੰਨਿਓ ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲੇਹੂ ਸੰਭਾਲ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਲੱਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਖਵਾਰੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। बुरा बुरा फिर बुरा बुरा हूँ, जैसा तैसा आन पड़ारी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਗਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾਣੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਈ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਹੂੰ, ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਆਨ ਪੜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी खेओ बुलारी। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਹਾੜਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਤੱਕ, ਐਂ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਪਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਪਏ ਆ।
ਕਦੀ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।